Okay, good morning. Today we will discuss about the fourth chapter of our subject MEM. Fourth chapter is regarding non-ferrous metals and their alloys. Okay, this fourth chapter carries about 10 marks, and in this particular chapter we have to discuss about the non-ferrous metal. Non-ferrous metal means what? Basically, the metal in which ferrous is negligible or very less, or we can say that the metal in which no ferrous is present, that is called as non-ferrous metal. Okay, we will discuss it one by one. Actually, in this from this particular chapter, about 10 mark questions appears in our exam. In this particular chapter we have to discuss this as well as some alloys of the non-ferrous metal. Okay, so let's start. So first of all, we must know what is the meaning of non-ferrous metal and why we use this non-ferrous metal, right? Because right now up to the three chapter we have finished. In this three chapter we discussed so many things regarding the ferrous metals, isn't it? We have so many ferrous metal, we have so many applications of it. Then in that situation, what is the need to go towards the non-ferrous metal? Okay, this is also very important point. बघा, आतापर्यंत आपण 3 चॅप्टर मध्ये फेरस मेटल बद्दल भरपूर बोललेलो आहे किंवा फेरस मेटलचे टाइप्स बघितले, त्याचे ऍप्लिकेशन्स बघितले, बरंचसं बघितलं. पण मग फेरस मेटल आपल्याकडे असताना तरी पण आपण नॉन फेरस मेटलकडे का जायचं? What is the speciality of non-ferrous metal? We must know that. Okay, so that point we will discuss today. Okay, so first of all we start with the non-ferrous metal definition. What is mean by non-ferrous metal? Non-ferrous metal म्हणजे काय? तर बघा, नॉन नॉन म्हणजे नसणे किंवा नाही. फेरस फेरस म्हणजे लोखंड है ना, किंवा आयर्न. असा मेटल ज्याच्यामध्ये लोखंड नाहीये किंवा फेरस नाहीये त्याला नॉन फेरस मेटल म्हणतो आपण. येस, द मेटल इन विच फेरस मेटल, सॉरी डबल सांगतो, द मेटल इन विच ferrous is negligible or it is very less in quantity, that is called as non ferrous metal. Okay, असा मेटल ज्याच्यामध्ये फेरस नाहीये त्याला आपण नॉन फेरस मेटल असं म्हणतो. ओके, नाउ सी, in this particular non ferrous metal iron is not there, right, as a base metal. Base म्हणजे मुख्य भाग. Okay, main content. Okay, iron is not a main content, something other is there as a main content, so that's why it is called as a non ferrous metal. Now see, the chief pure metal in the non ferrous group are aluminum, copper, lead, tin or zinc, as we know. See, just I told here what the base metal is not a iron, म्हणजे मुख्य घटक हा आयर्न नाहीये. मग मुख्य मेन पॉइंट, मेन एलिमेंट आयर्न नाहीये, मग कोण मेन असणार आहे? नॉन फेरस मध्ये मेन किंवा बेस मेटल कोण असणार आहे? अल्युमिनियम, कॉपर, लीड, टीन और झिंक. ओके, सो see, we'll discuss some more points regarding our non ferrous metal. See, non ferrous alloy which have gained popularity and largely replaced by steel and some of the cast irons in many engineering fields for the or fields are the light alloys. Means what? See, actually they are saying that non-ferrous metal or non-ferrous alloys we are continuously using, right, instead of using the steel and cast irons. Why? Because the steels, cast irons, they are little bit heavy. Okay, and our non-ferrous metal is little bit light. Okay, कास्ट आयर्न असेल किंवा स्टील असेल हे वजनानं जड आहेत, पण नॉन फेरस मेटल हा वजनानं हलका आहे, म्हणून आपण तो जास्त ठिकाणी वापरतो, यूज करतोय, म्हणून त्याची पॉप्युलॅरिटी, त्याची लोकप्रियता पण वाढलेली आहे. ओके, सो दिस पर्टिक्युलर नॉन फेरस मेटल we are using or we are simply replacing this steels and cast iron, right? Then see, the alloys of aluminum and magnesium, due to their high strength to weight characteristics, are therefore used in automobile as well as in the aircraft industries. What is the meaning of alloy? First of all we will talk about the alloy. Alloy म्हणजे काय हे बघू आणि मग पुढचा पॉइंट समजून घेऊ. What do you mean by alloy? Alloy म्हणजे मराठीमध्ये आपण त्याला मिश्र धातू म्हणतो. मिश्र, मिश्र मीन्स व्हॉट? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू ऑर मोर दॅन टू एलिमेंट्स. असा एखादा मेटल ज्याच्यामध्ये
दोन किंवा दोनपेक्षा जास्त एलिमेंट ऍड केलेले आहेत, त्याला आपण अलॉय म्हणतो. ओके, सो सी द अलॉय ऑफ ॲल्युमिनियम अँड मॅग्नेशियम, म्हणजे याच्यामध्ये ॲल्युमिनियम आहे, मॅग्नेशियम आहे, हे दोन एलिमेंट ऍड केले एकमेकांमध्ये, तर काय तयार झालं, अलॉय तयार झाला. अँड धिस अलॉय हॅव्हिंग अ ग्रेट प्रॉपर्टी, कुठली, हाय स्ट्रेंथ टू वेट कॅरेक्टरिस्टिक. स्ट्रेंथ टू वेट हा जो रेशो आहे, हे कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत याच्यामध्ये जास्त आहेत, चांगल्या प्रमाणात आहेत. अँड दॅट्स वाय इट इज युज्ड इन द ऑटोमोबाईल फील्ड ॲज वेल ॲज इन द एअरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज. ऑटोमोबाईल फील्डमध्ये म्हणजे टू व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स, या गाड्या ज्या आहेत त्याच्यामध्ये काही पार्ट्स आहेत, इंजिनचे काही पार्ट्स आहेत, तर ते बनवण्यासाठी आपण या अलॉयचा म्हणजेच नॉन फेरस मेटल अलॉयचा वापर केलेला असतो. आपण याच्याबद्दल डिटेलमध्ये नंतर बघणार. रेडिएटर्स बनवण्यासाठी याचा वापर करतो आपण, किंवा इंजिनचे काही पार्ट्स आहेत, अलॉय नॉन फेरस अलॉयचे काही पार्ट्स आहेत जे की इंजिनमध्ये आपण यूज करतो. त्यानंतर एअरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, एअरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज म्हणजे जे विमान आहे किंवा हवेमध्ये उडणाऱ्या वस्तू आहेत, म्हणजे कुठल्या, इट मे बी एरोप्लेन, हेलिकॉप्टर्स, रॉकेट्स. ओके, सो in all these, to manufacture some parts we use the non-ferrous metal. Basic reason behind that is it is less in weight, त्याचं वजन कमी असतं म्हणून आपण त्याचा वापर तिथं एअरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज मध्ये करतो. ओके, सो जस्ट वी कम टू नो द बेसिक थिंग रिगार्डिंग नॉन फेरस मेटल. नॉन फेरस बद्दल आपल्याला साधारणतः एक बेसिक गोष्ट कळाली की नॉन फेरस मेटल काय असतो, कुठं वापरायचा वगैरे वगैरे. ठीक आहे, तर आता आपल्याला हे बघायचं की वाय दिस पर्टिक्युलर नॉन फेरस मेटल इज युज्ड. ओके, आपल्याला कळालं की बाबा नॉन फेरस मेटल आहे, मग फेरस मेटलच्या ऐवजी आपण नॉन फेरस मेटल पण वापरू शकतो. तर का वापरतो आपण, वाय, व्हॉट इज द रिझन बिहाइंड दॅट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल we will discuss about the reason why we are using this non-ferrous metal. So there are some 7 reasons are there, that all reasons we will discuss first one by one. Okay, so first reason for using this non-ferrous metal is this non-ferrous metal have low density. Non-ferrous metal ची density कशी आहे, कमी आहे, low density. What is mean by density? Actually density is denoted by rho. Okay, rho या symbol आपण याला दाखवतो like this, rho. And rho means what? Rho is nothing but simply mass per unit volume, like this, mass divided by volume. Okay, mass per unit volume, that is density. आता सिम्पली सांगायचं झालं तर आपण बघतो की मास युनिट के जी असतं, व्हॉल्यूमचं युनिट मीटर क्यूब असतं, म्हणजे डेन्सिटीचं युनिट काय झालं, के जी पर मीटर क्यूब. ओके, डायरेक्टली दिस डेन्सिटी इज रिलेटेड विथ द वेट. या डेन्सिटीला आपण डायरेक्टली वेट सोबत रिलेट करतो, बरोबर आहे. म्हणजे सिम्पल जर बघितलं तर लो डेन्सिटी, नॉन फेरस मेटलमध्ये लो डेन्सिटी आहे. लो म्हणजे कमी, डेन्सिटी म्हणजे घनता. ओके, आता याला आपण डायरेक्टली वेट सोबत कम्पेअर करणार, म्हणजे सिम्पल सांगायचं झालं तर नॉन फेरस मेटलचं वजन कमी आहे. ओके, हा पॉईंट लक्षात घ्या. इट इज हॅव्हिंग लो डेन्सिटी, याचं वजन कमी आहे. देन सेकंड रिझन बिहाइंड युजिंग नॉन फेरस मेटल इज गुड फॉर्मॅबिलिटी. याची फॉर्मॅबिलिटी कशी आहे, चांगली आहे. गुड म्हणजे चांगला, फॉर्मॅबिलिटी म्हणजे काय, आपण त्याला सहज दुसऱ्या एखाद्या शेपमध्ये इझिली कन्वर्ट करू शकतो, फॉर्म त्याला वेगवेगळ्या शेपमध्ये फॉर्म करू शकतो, तयार करू शकतो. ओके, सो दॅट्स वाय नॉन फेरस मेटल्स आर युज्ड. नेक्स्ट third reason is behind using this non-ferrous metal is resistance to corrosion. It's very important point. रेजिस्टन्स म्हणजे विरोध, करोजन म्हणजे गंजणे. हा गंजायला विरोध करतो, म्हणजे हा गंजत नाही असं आपण म्हटलं तरी काही बिघडणार नाही. म्हणजे नॉन फेरस मेटल जे आहेत हे गंजत नाहीत. ओके, जसं की फेरस मेटलमध्ये आपण स्टील बघितला, कास्ट आयर्न बघितला, तर हे जे फेरस मेटल आहेत स्टील आणि कास्ट आयर्न, तर हे लवकर गंजतात. ओके, त्याच्यावरती करोजन जास्त फास्ट होतं. पण नॉन फेरस मेटल हा असा आहे त्याच्यावरती करोजन होत नाही. ओके, किंवा खूप कमी प्रमाणात होतं. नाव नेक्स्ट वन, नॉन फेरस मेटल वाय युज्ड. नेक्स्ट रिझन इज सॉफ्टनेस अँड फॅसिलिटी ऑफ कोल्ड वर्किंग. हा खूप महत्वाचा पॉईंट आहे. सॉफ्टनेस मीन्स व्हॉट, सी नॉन फेरस मेटल्स आर सॉफ्ट. ओके, नॉन फेरस मेटल हे एकदम सॉफ्ट असतात, राईट, पहिला. सेकंड वन इज फॅसिलिटी ऑफ कोल्ड वर्किंग, म्हणजे याच्यावरती आपण कोल्ड वर्किंग प्रोसेस करू शकतो. आता फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हॉट इज मीन बाय कोल्ड वर्किंग. कोल्ड वर्किंग म्हणजे काय, सपोज आय हॅव अ मटेरियल और आय हॅव अ मेटल, देन आय वॉन्ट टू कन्वर्ट दॅट मेटल इन टू पर्टिक्युलर शेप. ओके, माझ्याकडे एक मेटल आहे, मेटलचा पीस आहे, तुकडा आहे, आणि त्याला मला एका वेगळ्या शेपमध्ये कन्वर्ट करायचं आहे. तर मी त्याला शेपमध्ये कन्वर्ट करताना काय करणार, आय विल टेक अ हॅमर अँड जस्ट हॅमर इट ऑन, राईट. मी हॅमर म्हणजे हातोडा घेणार आणि त्या
मेटलच्या तुकड्यावरती मारणार आणि त्या मेटलच्या तुकड्याला ज्या शेपमध्ये मला कन्वर्ट करायचं त्या शेपमध्ये कन्वर्ट करणार. पण हे करत असताना मी त्या मेटलच्या तुकड्याला किंवा मेटलला कुठल्याही प्रकारची हीट ट्रीटमेंट दिली का, त्याला गरम केलं का, नाही केलं. म्हणजे त्याला गरम न करता फक्त फोर्स अप्लाय केला, हॅमरिंग केली, हातोडा मारला, फोर्स अप्लाय केला आणि त्याला ज्या शेपमध्ये पाहिजे त्या शेपमध्ये कन्वर्ट केलं. ओके, सो दॅट इज कॉल्ड एज अ कोल्ड वर्किंग प्रोसेस. हिअर heat is not used, that's why this process is called as a cold working process. ओके, तर ही कोल्ड वर्किंग प्रोसेस आपण नॉन फेरस मेटल वरती करू शकतो. हा त्याचा पाठीमागचा आणखीन एक रिझन आहे. बरं, आणखीन नेक्स्ट रिझन बिहाइंड युजिंग दिस नॉन फेरस मेटल इज स्पेशल इलेक्ट्रिकल अँड मॅग्नेटिक प्रॉपर्टीज. येस, व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉईंट. ही खूप खास गोष्ट आहे. नॉन फेरस मेटल हॅव्हिंग स्पेशल इलेक्ट्रिकल अँड मॅग्नेटिक प्रॉपर्टी. इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी या नॉन फेरस मेटलमध्ये खूप चांगली आहे. ओके, आफ्टर some minutes I will going to explain you that what are or which are the non-ferrous metal. Out of these, aluminum, copper, these are the non-ferrous metal, and we know this aluminum and copper having a very very good electrical conduction property है ना. ॲल्युमिनियम आणि कॉपरमध्ये करंट फ्लो करण्याची क्षमता कशी आहे, जास्त आहे. म्हणजेच काय, स्पेशल इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी. म्हणून तर आपण त्या कॉपरची किंवा ॲल्युमिनियमची काय बनवतो, वायर्स बनवतो, तारा बनवतो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शनसाठी. ओके, सो दिस पॉईंट वी शुड कीप इन माइंड. म्हणजे आपल्या नॉन फेरस मेटलमध्ये स्पेशल इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी आहे आणि मॅग्नेटिक प्रॉपर्टी सुद्धा आहे. म्हणून आपण याचा वापर कुठं करतो, म्हणजे ज्या ज्या ठिकाणी फेरस मेटल आहेत त्यांच्या ऐवजी या नॉन फेरस मेटलचा वापर करतो आणि ह्या प्रॉपर्टी त्यात आहेत. नेक्स्ट प्रॉपर्टी नेक्स्ट रिझन, फ्युजिबिलिटी अँड ईज ऑफ कास्टिंग. येस, हा पण एक महत्वाचा पॉईंट आहे. फ्युजिबिलिटी. फ्यूज म्हणजे काय, एक पार्ट दुसऱ्या पार्टमध्ये मिक्स होणे. राईट, दॅट इज कॉल्ड एज अ फ्युजिबिलिटी. फ्यूज होणे है ना, एक पार्ट दुसऱ्या पार्टमध्ये मिक्स होणे किंवा घुसणे, आपण याला फ्यूज म्हणतो. राईट, तर दिस नॉन फेरस मेटल हॅव्हिंग अ व्हेरी गुड प्रॉपर्टी विच फ्युजिबिलिटी, म्हणजे एक दुसऱ्यामध्ये तो सहज मिक्स होतो म्हणून आपण त्याला यूज करतो. राईट, देन सेकंड वन इज ईज ऑफ कास्टिंग. ईज मीन्स इझी ऑफ कास्टिंग. कास्टिंग करायला सोपं जातं. आता कास्टिंग म्हणजे काय, पहिल्यांदा आपल्याला कास्टिंगचा अर्थ कळायला पाहिजे. राईट, मग आपल्याला कळेल की बाबा कास्टिंग करण्यासाठी हे नॉन फेरस मेटल चांगले आहेत. तर पहिल्यांदा कास्टिंग म्हणजे काय, सिंपल सांगतो. कास्टिंग मध्ये काय केलं जातं, एखादा मेटल घेतो आपण, दॅट पर्टिक्युलर मेटल फर्स्ट ऑफ ऑल मेल्टेड. ओके, तो मेटल घ्यायचा, त्याला गरम करायचं, वितळवायचं, मेल्ट करायचं. ओके, देन दिस पर्टिक्युलर मेटल, मोल्टन मेटल, इज पोर्ड इन टू अ डाय ऑर मोल्ड. म्हणजे हे वितळलेलं जे मेटल आहे त्याला आपण साच्यामध्ये ओततो. साच्यामध्ये ओतल्यानंतर वी लेट इट कूल, आपण त्याला थंड होऊ देतो. आणि आफ्टर cooling, what will happen, the solidification of the metal will, or solidification of that part metal will be there. ओके, म्हणजे थंड झाल्यानंतर तो काय होईल, सॉलिड होईल. ओके, सॉलिड झाला त्याला काय करायचं, जस्ट टेक इट आउट फ्रॉम द मोल्ड, त्या साच्यामधून त्याला बाहेर काढा. राईट, देन वॉट एव्हर द पार्ट यू गॉट, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ कास्ट अँड द प्रोसेस इज कॉल्ड ॲज अ कास्टिंग. ओके, ही जी प्रोसेस आहे या प्रोसेसला कास्टिंग प्रोसेस म्हणतात. सो by using this non-ferrous metal you can do casting process very easily. Okay, this is the main point which you have to keep in mind. Now last reason behind using this non-ferrous metal is attractive color. Yes, all the non-ferrous metal are having attractive color. म्हणजे प्रत्येक नॉन फेरस मेटलला पर्टिक्युलर फिक्स असा अट्रॅक्टिव्ह कलर आहे. पण असा अट्रॅक्टिव्ह कलर आपल्या फेरस मेटलला होता का, म्हणजे आपले स्टील असेल किंवा कास्ट आयर्न असेल तर त्याच्यामध्ये कलर होता का असा पर्टिक्युलर, नव्हता. तो नव्हता, म्हणून आपल्याला स्टील किंवा कास्ट आयर्न यांना ओळखायला प्रॉब्लेम येतो, बिकॉज दे आर नॉट हॅव्हिंग स्पेसिफिक कलर. बट नॉन फेरस मेटल आर हॅव्हिंग अट्रॅक्टिव्ह color. Okay, so for example I can say gold is a non-ferrous metal. Which color gold is having, yellowish color. गोल्ड म्हणजे सोनं, सोन्याचा कलर माहिती आहे आपल्याला, पिवळसर कलर असतो. देन सिल्वर व्हाईटिश कलर, पांढऱ्या कलरची चांदी असते. राईट, ॲल्युमिनियम व्हाईट कलर. देन कॉपर इज हॅव्हिंग रेडिश कलर. कॉपर म्हणजे तांब. राईट, या कॉपरचा कलर हा रेडिश कलरचा आहे, बरोबर आहे.
रेडिश म्हणजे एकदम लालसर थोडासा. सो these are the basic reasons or basic reasons behind using non-ferrous metal. Okay, I hope you understand this. म्हणजे आपण काय शिकलो आता, नॉन फेरस मेटल आर युज्ड फॉर फॉलोइंग रिझन्स, म्हणजे ह्या खालच्या कारणांमुळे, या हे सगळे कारण आहेत, हे रिझन्स आहेत, म्हणून आपण नॉन फेरस मेटल यूज करतो इन्स्टेड ऑफ फेरस मेटल. ओके, नाव दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक्स रिगार्डिंग आवर नॉन फेरस मेटल. हे सगळं नॉन फेरस मेटलचं बेसिक झालं. आता आपल्याला पुढचा पॉईंट बघायचा आहे की कोणते कोणते नॉन फेरस मेटल आपल्याकडे अवेलेबल आहेत. तर आपल्याकडं आपण या चॅप्टरमध्ये दोन नॉन फेरस मेटल शिकणार आहे. फर्स्ट वन इज कॉपर अँड सेकंड इज ॲल्युमिनियम. ओके, सो लेट स्टार्ट विथ द कॉपर. कॉपर बद्दल आपण डिस्कस करू. ओके, सी दिस कॉपर अँड इट्स अलॉय. कॉपर आणि त्याचे अलॉयज, मिश्र धातू. नाउ व्हॉट इज मीन बाय कॉपर, फॉर व्हॉट पर्पज इट इज यूज्ड, व्हॉट आर देअर अलॉयज, एव्हरीथिंग वी विल डिस्कस वन बाय वन. ठीक आहे, थोडं छोटं करतो. ओके, सी copper and its alloy are most extensively used amongst the non-ferrous metal due to high electrical conductivity and corrosion resistance. What is the meaning of this? This means copper is mostly used, right? Copper and their alloys are mostly extensively used amongst the other type of non ferrous metal. म्हणजे बाकीच्या नॉन फेरस मेटलच्या तुलनेमध्ये आपण कॉपर आणि कॉपरचे अलॉय हे जास्त प्रमाणात वापरतो. का वापरतो? बिकॉज they are having हाय इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी अँड करोजन रेजिस्टन्स. म्हणजे कॉपर आणि कॉपरच्या अलॉयमध्ये इलेक्ट्रिकल कंडक्शन करण्याची, म्हणजे इलेक्ट्रिसिटी एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी नेण्याची, कंडक्शन करण्याची क्षमता जास्त आहे. ओके, नंबर वन. आणि नंबर टू इज corrosion resistance. This copper is corrosion resistance. That means when this copper come in contact with the water, it will not corrode. ओके, म्हणजे कॉपरचं करोजन होणार नाही, त्याचं कॉपर गंजणार नाही. ओके, कधी पाहिलं आपण की कॉपर, तांब्याचं मटेरियल गंजलं, असं कधीच होत नाही, राईट? सो दॅट्स वाय वी यूज दिस कॉपर मोस्ट अमॉंग्स द अदर नॉन फेरस मेटल. नाव सी हाऊ दिस पर्टिक्युलर कॉपर इज ऑप्टेन. आता हा कॉपर मिळतो कसा किंवा कुठं मिळतो, आपल्या भारतामध्ये कुठं मिळतो का, तर कुठं मिळतो आपल्याला डिस्कस करायचं. नाव सी कॉपर इज एक्स्ट्रॅक्टेड फ्रॉम द कॉपर ओअर्स. ओके, कॉपर कुणापासून घेतला आपण? कॉपर हा कॉपर ओअर पासून मिळतो. कॉपर ओअर मीन्स व्हॉट? सी द मिनिंग ऑफ ओअर, ORE. ओअर म्हणजे काय? ओअरचा अर्थ असतो माती. कसली माती? ज्याच्यामध्ये मेटल आहे, धातू असलेली माती, म्हणजे अशुद्ध धातू जो आहे ना, त्याला आपण ओअर म्हणतो. तर कॉपर ओअर अशी माती ज्याच्यामध्ये कॉपरचा अमाऊंट आहे, काहीतरी थोडीशी कॉपर त्यामध्ये प्रेझेंट आहे, त्याला आपण कॉपर ओअर म्हणतो. त्या कॉपर ओअर पासून आपण कॉपर मटेरियल मिळवतो. ओके, सी बेसिकली और चिफली वन बीइंग पायराइट्स. and India, copper is found at the Ghatshila in the बिहार. ओके, म्हणजे इंडियामध्ये, भारतामध्ये आपल्याला कॉपर कुठे मिळतो? बिहार स्टेटमध्ये मिळतो. ओके, ॲट द घटशिला. ओके, दिस इज अ लोकेशन व्हेअर कॉपर माइन्स आर देअर. ओके, कॉपरच्या खाणी म्हणजे तांब्याच्या खाणी बिहारमध्ये आपल्याला घटशिला या ठिकाणी मिळतात, राईट? नाउ दिस पर्टिक्युलर पॉईंट जस्ट कीप इन माइंड, बिकॉज वन टाइम this particular question was appeared in the exam. They asked us that where copper obtained in Bihar, or sorry, where copper is obtained in India. भारतामध्ये कॉपर कुठे मिळवला जातो? तर आपण तिथे काही ऑप्शन्स असतील, वेगवेगळे स्टेट्स, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, जम्मू काश्मीर. सो करेक्ट आन्सर इज बिहार. ओके, नाउ सी द मेकॅनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉपर डिपेंड अपॉन इट्स कंडिशन. हे मेकॅनिकल प्रॉपर्टी ज्या आहेत कॉपरच्या, कशावरती डिपेंड आहेत? त्याच्या कंडिशन्सवरती आहे, किंवा तो कॉपर कुठं वापरायचा आहे. ओके, व्हेअर वी आर गोइंग टू यूज दिस पर्टिक्युलर copper, depending on that these mechanical properties are present, right? Now see, casting may have a tensile strength of 150 to 170 न्यूटन पर mm स्क्वेअर. म्हणजे इथं काय, आपण जे काय कॉपरच्या कास्टिंग्स बनवल्या, राईट, कॉपरच्या कास्टिंग बनवल्या, तर त्या कास्टिंग मटेरियलमध्ये किती स्ट्रेंथ आहे? टेन्साईल स्ट्रेंथ इज अबाउट 150 टू 170 न्यूटन पर mm स्क्वेअर, दॅट मच. ओके, विच मे बी इन्क्रीज्ड. ही एवढीच असते असं नाही, इट कॅन बी इन्क्रीज्ड, इट मे बी इन्क्रीज्ड टू 215 टू 230 न्यूटन पर mm स्क्वेअर बाय वर्किंग.
म्हणजे रेंज खूप मोठी आहे बघा. कसं आहे, कॉपर किंवा कॉपर अलॉयज जे आहेत त्याच्यामध्ये टेन्साईल स्ट्रेंथ 150 टू 170 आहे. ओके, दॅट इज द रेंज. बट suppose if you are going to increase it, yes, you can do that, and that after increasing the tensile strength, it will be 250 to 230 न्यूटन पर एम एम स्क्वेअर एवढ्या रेंज पर्यंत आपण त्याला इन्क्रीज करू शकतो. नाउ सेकंड पॉइंट इज स्ट्रेंथ ऑफ द हार्ड ड्रॉन कॉपर वायर मे बी ॲज हाय ॲज 380 टू 460 न्यूटन पर एम एम स्क्वेअर. बघा आणखीन याच्यापेक्षाही जास्त आहे. पहिल्यांदा आपण म्हटलं copper castings having tensile strength of 150 to 170, नंतर म्हटलं it can be increased up to 215 to 230, but now we are saying that strength of the hard drawn copper म्हणजे कॉपर वायर जे आहेत, म्हणजे कॉपर मटेरियल पासून जे कॉपर वायर बनवलेलं असतं तर त्याच्यामध्ये स्ट्रेंथ किती आहे, अबाउट 380 to 460 न्यूटन पर एम एम स्क्वेअर. दॅट मच स्ट्रेंथ आवर वायर इज हॅव्हिंग. आपल्या घरामध्ये असणारे जे काही वायर्स आहेत ना, त्या वायरमध्ये हे तार अवेलेबल असते बघा, तर ती कॉपरची असते, तांब्याची तार असते. तर त्या तारेमध्ये टेन्साईल स्ट्रेंथ किती अवेलेबल आहे, 380 टू 460 न्यूटन पर एम एम स्क्वेअर. दिस मच ह्यूज अमाऊंट ऑफ टेन्साईल स्ट्रेंथ इज प्रेझेंट. म्हणून तर आपली ती जी वायर आहे किंवा ते जे वायर आहे ते तुटत नाही लवकर. का? कारण त्याच्यामध्ये असणारं जे कॉपर मटेरियल आहे ते तांबं आहे, त्याच्यामध्ये टेन्साईल स्ट्रेंथ किती आहे, 380 ते 460 न्यूटन पर एम एम स्क्वेअर. ओके, नाउ व्हेरी इंपॉर्टंट पॉइंट नाउ वी हॅव टू डिस्कस, दॅट इज the melting point of the copper is 1083 degree Celsius. Keep in mind, very important point. So many time it appears in the exam. हा बऱ्याचदा एक्झाम मध्ये विचारला जातो. ओके, melting point of the copper is about 1083 degree Celsius. 1083 degree Celsius. Keep this particular point in your mind very clearly, because most of the time this particular question appear in the exam. Melting point, what is mean by melting point? Melting point means it's a temperature at which copper start melting, है ना. मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द कॉपर म्हणजे असं टेम्परेचर जेव्हा की तो कॉपर वितळायला सुरुवात होते. म्हणजे कॉपर कधी वितळणार आहेत, when you are supplying temperature of 1083 degree Celsius, huge amount of temperature when you give, that time the copper will start melting, तेव्हा तो कॉपर वितळायला सुरुवात होते. ओके, now one more point is there, density of the copper is this much, किती, 7.9 ग्राम पर cc. कॉपरची डेन्सिटी जी आहे, घनता, डेन्सिटी, मास पर युनिट वॉल्यूम, that is 7.9 ग्राम पर cc. ग्राम, ग्राम हे वजन आहे, सॉरी मास आहे, मास it is measured in kg or gram, and the volume is measured in meter cube or centimeter cube. So cc means centimeter cube. Okay, centimeter cube. So that's why density of the copper is 7.9 gram per cc. Keep in mind. So this is all about the copper and its alloy. Now the next point we will discuss is, see, द प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉपर. आता कॉपरच्या आपल्याला प्रॉपर्टीज घ्यायच्यात, किंवा कॉपरच्या कोणत्या कोणत्या प्रॉपर्टीज अवेलेबल आहेत, राईट. ऑल द प्रॉपर्टीज वी विल डिस्कस फर्स्ट. कोणत्या प्रॉपर्टीज आहेत, कोणत्या त्याचे युजेस आहेत. इट्स रिअली व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉइंट. वी विल स्टार्ट विथ. नाउ सी, फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द कॉपर इज it is relatively soft, it is very malleable, ductile, flexible, and yet very tough and strong. Yes, this is the main point while using this particular copper. आता आपल्याला माहिती आहे की कॉपर हा नॉन फेरस मेटल आहे. नॉन फेरस मेटल असल्यामुळे तो सॉफ्ट असणारच आहे बाय डिफॉल्ट. इट इज व्हेरी सॉफ्ट इन नेचर, नंबर वन. नंबर टू, इट इज मॅलिएबल, यस. डक्टाईल, यस, हे पण म्हणू शकतो आपण, डक्टाईल पण आहे, फ्लेक्झिबल पण आहे, यस. दॅट इज कॉमन. का? कारण की कॉपरचं आपण काय करतो, वायर वगैरे बनवतो ना, वायर बनवतो म्हणजे त्याच्यामध्ये डक्टिलिटी असायलाच पाहिजे. तो this ductility is present. By application of compressive force it can be flattened into the thin sheet. तो म्हणजे कॉपर या मटेरियल पासून आपण थिन शीट बनवू शकतो, वायर बनवू शकतो. हा फ्लेक्झिबल पण आहे. हे तर प्रॉपर्टी त्यात आहेतच. पण असं जरी असलं तरी तो काय आहे, इट इज व्हेरी टफ अँड स्ट्रॉंग. दिस इज द मेन पॉइंट. ओके, म्हणजे फ्लेक्झिबल आहे, टफ आहे, डक्टाईल आहे, मॅलिएबल आहे, सॉफ्ट आहे. आणि असं असेल तर तो टफ असतो का? नसतो. पण आपला कॉपर तसा आहे. सो दॅट इज द बेसिक पॉईंट, व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉईंट. म्हणजे डक्टाईल आहे, मॅलिएबल आहे, सॉफ्ट आहे, आणि तरी सुद्धा इट इज टफ अँड स्ट्रॉंग. इट्स द important point. Now the next property of copper is it is having high electrical conductivity. Yes, copper is having high electrical conductivity. Electrical conductivity म्हणजे
करंट वाहून नेण्याची क्षमता. ओके, द कॉपर मटेरियल हॅव व्हेरी गुड प्रॉपर्टी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, म्हणजे इलेक्ट्रिसिटी वीज एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी वाहून नेण्याची क्षमता जास्त आहे कशामध्ये, कॉपरमध्ये. दॅट इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द कॉपर. ओके, देन नेक्स्ट वन, इट हॅज हाय थर्मल कंडक्टिव्हिटी. थर्मल म्हणजे हीट. ओके, हीट म्हणजे उष्णता. उष्णता वाहून नेण्याची क्षमता जास्त आहे, म्हणून काय म्हटलं, थर्मल कंडक्टिव्हिटी इज हाय. कॉपर, दिस कॉपर मटेरियल इज हॅव्हिंग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी मोर, thermal conductivity more. Then next point is, next property is, it is non-magnetic, very important, with good reddish color. हा, नॉन मॅग्नेटिक म्हणजे कॉपर हा मॅग्नेटिक आहे का, नाही, इट इज अ नॉन मॅग्नेटिक मटेरियल. ओके, हा नॉन मॅग्नेटिक मेटल आहे. नॉन मॅग्नेटिक म्हणजे काय, म्हणजे याच्यामध्ये मॅग्नेटिक प्रॉपर्टीज नसणार आहेत. म्हणजेच काय, सिम्पली वेन द कॉपर वी ब्रिंग टुवर्ड्स दी आयर्न, इट विल नॉट स्टिक टू दॅट. ओके, म्हणजे कॉपरला, तांब्याला जर आपण, म्हणजे कॉपरला जर आपण लोखंडाकडे म्हणजे आयर्नकडे आपण नेलं, तर हा लोखंडाला चिटकतो का, नाही चिटकत. ओके, दॅट इज द मेन पॉईंट विच वी हॅव टू कीप इन माइंड. अँड नेक्स्ट वन इज गुड रेडिश कलर. रेडिश कलर म्हणजे याला तांबूस कलर आहे, लालसर कलर याचा आहे. ही पण एक प्रॉपर्टी आहे. देन सी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इट फॉर्म्स रॅडिली अलॉय विथ मेनी अदर मेटल्स. म्हणजे काय, हा कॉपर मेटल जो आहे ना, हा बाकीच्या मेटल सोबत काय करतो, अलॉय बनवतो. ओके, वेन दिस पर्टिक्युलर कॉपर इज ॲडेड इन अदर मेटल्स, इट विल फॉर्म द अलॉयज. ओके, मिश्र धातू हा बनवतो. देन इट इज करोजन रेजिस्टन्स. हे सगळ्यात महत्वाची प्रॉपर्टी आहे. येस, इट इज अ व्हेरी 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 इम्पॉर्टंट पॉईंट, दॅट इज करोजन रेजिस्टन्स. हा काय करतो, गंजत नाही किंवा गंजायला विरोध करतो. ओके, इट इज करोजन रेजिस्टंट. करोजन रेजिस्टंट, गंजत नाही. ओके, सगळ्यात महत्वाचा पॉईंट. एक गोष्ट तुम्ही लक्षात ठेवा, जेवढे पण नॉन फेरस मेटल आहेत ना, त्या सगळ्यांमध्ये ही खासियत असते. काय, सगळे नॉन फेरस मेटल जे आहेत ना, हे कसे आहेत, करोजन रेजिस्टंट आहेत, हे गंजत नाहीत. म्हणजे तुमचं कॉपर असेल, कॉपरचे अलॉयज असतील, ॲल्युमिनियम असेल, ॲल्युमिनियमचे अलॉयज असतील, कुठला पण नॉन फेरस मेटल घ्या, तो गंजत नाही. पण आपले जे फेरस मेटल आहेत, म्हणजे की स्टील असेल, कास्ट आयर्न असेल, तर ते गंजतात लवकर. पाण्याच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आलं की ते गंजतं. पण नॉन फेरस मेटल हे कधीच गंजत नाहीत. ही एकदम सगळ्यात बेस्ट आणि सगळ्यात खास अशी प्रॉपर्टी आहे. ओके, सो दॅट्स वाय दिस पॉईंट इज हिअर. इट इज करोजन रेजिस्टंट. Now the last property of the copper is it is easily fabricated, easily welded, easily brazed, easily soldered and easily machined. आता या सगळ्यांचा अर्थ सांगतो. फॅब्रिकेटेड म्हणजे काय, फॅब्रिकेशन म्हणजे एखाद्या त्या मटेरियल पासून एखादा पार्ट बनवणे. ओके, तर आपण त्या कॉपर पासून एखादा पार्ट सहज बनवू शकतो. यू कॅन मॅन्युफॅक्चर इट. ओके, यू कॅन जस्ट मोल्ड इट. त्या कॉपरला तुम्ही हातोड्यानं मारून वगैरे तुम्ही त्याला वेगळ्या शेपमध्ये फॅब्रिकेट करू शकता, बनवू शकता. देन सेकंड वन इज वेल्डिंग. येस, वेल्डिंग आपण कॉपर मटेरियलवरती करू शकतो. देन ब्रेझिंग. ब्रेझिंग इज ऑल्सो अ प्रोसेस ऑफ जॉईनिंग टू मेटल्स. दोन मेटलला जोडण्याची जी प्रोसेस आहे त्याला आपण ब्रेझिंग म्हणतो. त्याच्यामध्ये फक्त मीडियम दुसरा आणखी एक मेटल वापरला जातो, थर्ड मेटल. नंतर सोल्डरिंग. सोल्डरिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द मेथड or it's a process in which two metals are joined, okay, by application of third one or melting the third particle or third metal. Okay, and machined म्हणजे काय, इझिली मशीन, याच्यावरती मशीनिंग करता येते. मशीनिंग म्हणजे काय, सिंपल लक्षात ठेवा, रिमुव्हिंग द मटेरियल फ्रॉम द बेस मटेरियल, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ मशीनिंग. म्हणजे माझ्याकडे एखादा मेटल असेल, एखादा पार्ट आहे. ओके, एखादा पार्ट आहे आणि त्याच्यावरती मला काही अनवॉन्टेड पार्ट त्याच्यावरती आहे तो काढून टाकायचा आहे. त्यासाठी आपण काय करणार, टूल वगैरे वापरणार आणि अनवॉन्टेड मटेरियल काढून टाकणार. तर त्या प्रोसेसला म्हणायचं मशीनिंग. ओके, आणि इन अदर वे आय विल एक्सप्लेन यू. सी, असा एखादा पार्ट असेल, समजा एखादा रॉड आहे आणि याची डायमीटर किती आहे, से 20 मिलीमीटर ही डायमीटर आहे. आणि आय वॉन्ट टू रिड्यूस द डायमीटर टू 20 टू से 15. 20 डायमीटर आहे, तर त्याला मला 15 मिलीमीटरमध्ये कन्वर्ट करायचं आहे. तर काय करायचं, आय विल डू द मशीनिंग प्रोसेस ऑन इट. म्हणजे काय, मी याच्यावरचा मटेरियल कट करणार आहे ना, असं कट करून टाकणार, इकडचं कट करून टाकणार, इकडचं कट करून टाकणार. म्हणजे ऑटोमॅटिकली काय होईल, इट विल कन्वर्टेड इंटू 15 मिलीमीटर डायमीटर. ओके, 15 मिलीमीटर मध्ये तो कन्वर्ट होईल.
म्हणजे हे कन्वर्ट केला, मग हे करण्यासाठी हे काय केलं आपण, एक्स्ट्रा मटेरियल काढून टाकलं. तर ह्या एक्स्ट्रा मटेरियलला काढून टाकण्याच्या प्रोसेसला आपण म्हणतो मशीनिंग. ओके, सो दॅट्स वाय दिस पॉइंट इज देअर. दिस कॉपर कॅन बी इझिली मशीन्ड. याच्यावरती आपल्याला मशीनिंग प्रोसेस सहज करता येते. ओके, सो दीज आर ऑल द व्हेरी इम्पॉर्टंट प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉपर. नाव नेक्स्ट पॉइंट वी विल डिस्कस, दॅट इज ॲप्लिकेशन्स ऑफ कॉपर. कॉपरचा वापर कुठं करायचा, व्हेअर वी शुड यूज द कॉपर. कॉपर कुठं कुठं वापरतो आपण, बऱ्याच ठिकाणी कॉपर वापरतो. देर आर सो मेनी ॲप्लिकेशन्स आर देअर रिगार्डिंग द कॉपर. पहिलं यूज आहे, इट इज यूज्ड इन द इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स अँड हीट कंडक्टर्स. कुठं वापरला आपण कॉपरला, फर्स्ट वी यूज इट इन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स अँड हीट कंडक्टर्स. म्हणजे जिथं तुम्हाला इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करायची, एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी न्यायची आहे, तर त्या ठिकाणी आपण कॉपरचा मटेरियल वापरतो. किंवा हीट कंडक्टर, आपल्याला हीट ट्रान्सफर करायची आहे तेव्हा सुद्धा आपण काय करतो, कॉपर वापरतो. जसं की आपल्या घरामध्ये काही कॉपरची भांडे असतात, राईट. मग ते आपण कॉपरचे भांडे कशासाठी यूज केले, ते वापरल्यामुळं हीट कंडक्शन इझी होतं, लवकर होतं. ओके, देन सी दिस कॉपर इज युज्ड फॉर कुलिंग युटेन्साइल्स अँड केटल्स. कुलिंग युटेन्साइल्स म्हणजे युटेन्साइल्सचा अर्थ असतं भांडं किंवा भांडे. ओके, कुलिंग म्हणजे थंड करण्याचे भांडे. म्हणजे तुमचं पाणी असेल किंवा आणखीन काही ठेवलेलं असेल तुम्ही, तर त्याला थंड करण्यासाठी आपण कॉपरचा वापर करत असतो. आपण बऱ्याचदा बघितलं प्रत्येकाच्या घरामध्ये तांब्याचे काही भांडे असतात, त्याच्यामध्ये पाणी ठेवलं जातं आणि ते पिलं जातं. दॅट इज व्हेरी गुड फॉर हेल्थ असं म्हटलं जातं. ओके, सो दिस वन. देन केटल्स. केटल म्हणजे केटली असते ना, केटली चहाची केटली वगैरे, तर ती चहाची केटली सुद्धा कॉपरची बनवतो, किंवा त्याचा ॲटलिस्ट बेस तरी आपण कॉपरचं बनवतो. ठीक आहे. देन कॉपर इज युज्ड फॉर बस बार्स अँड ऑटोमोबाईल रेडियर्स. बस बार म्हणजे आपलं जे बस असते ना, आपली जी बस आहे त्या बसचे बार्स आहेत काही, तर ते बार्स आपण कॉपरचे बनवतो. किंवा ऑटोमोबाईल रेडिएटर, फोर व्हीलरचं जे रेडिएटर असतं ना, फोर व्हीलर गाडी जी असते त्या गाडीच्या इंजिनच्या पुढच्या बाजूला एक डिव्हाइस बसवलेला असतो, त्याला रेडिएटर म्हणतात, राईट. हा रेडिएटर काय करतो, जेव्हा इंजिन आपण चालवतो ना, म्हणजे गाडी चालवतो, तेव्हा इंजिन गरम होतं. आणि इंजिन गरम झाल्यानंतर काही वेळानंतर खूपच जास्त गरम झालं तर इंजिनला प्रॉब्लेम येऊ शकतो, किंवा तुमच्या गाडीची इफिशियन्सी ॲव्हरेज कमी होतं. मग ते होऊ नये म्हणून आपण काय करतो, त्या इंजिनला थंड करण्यासाठी एक डिव्हाइस वापरतो, त्याला आपण रेडिएटर म्हणतो. ओके, तर हे रेडिएटर जे आहे, त्या रेडिएटरचं मटेरियल कुठलं आहे, कॉपर आहे. ओके, का हे रेडिएटरचं मटेरियल कॉपर आहे, कारण की हे रेडिएटर काय करतं, ह्या रेडिएटरमध्ये आपण लुब्रिकंट किंवा पाणी पाण्याला आपण सर्क्युलेट करत असतो. तर हे पाणी इंजिनमध्ये जातं, इंजिनमधली हीट खेचून घेतं, पुन्हा बाहेर येतं रेडिएटरमध्ये. आणि रेडिएटर ती हीट काय करतं, जी की हीट आपल्याला इंजिनमधून मिळालेली आहे, ती हीट बाहेर ॲटमॉस्फिअरमध्ये फेकून देतं, म्हणजे हवेमध्ये सोडून देतं. ओके, म्हणजे हे रेडिएटर काय काम करतो, हीट बाहेर फेकण्याचं, म्हणजेच काय, हीट कंडक्शनचं काम करतो. म्हणजे इंजिनकडनं हीट घेतो आणि हवेमध्ये सोडतो, म्हणजे जेणेकरून की इंजिन काय झालं, थंड झालं किंवा थंड व्हायला मदत करेल. म्हणून हा ऑटोमोबाईल रेडिएटर जो आहे तो कॉपर मटेरियलचा आपण बनवतो. नेक्स्ट, बिकॉज ऑफ द इट्स एक्सलंट मशीन ॲबिलिटी, इट इज युज्ड फॉर बोल्ट, स्टड अँड वेल्डिंग टिप्स. म्हणजे आपण या कॉपरचा वापर कुठं केला, बोल्ट बनवण्यासाठी. आता बोल्ट म्हणजे काय, आपल्याला बऱ्याचदा कन्फ्युजन असतं, नट आणि बोल्ट. नट आणि बोल्ट हे दोन गोष्टी असतात बघा. बोल्ट म्हणजे काय, नट म्हणजे काय. सिंपल गोष्ट सांगतो, एक साधी गोष्ट आहे की हा एकच मिनिट, बोल्ट मी तुम्हाला काढून दाखवतो, मी तुम्हाला लक्षात येईल लगेच. बोल्ट म्हणजे कसं माहिती आहे का, समजा असा जो पार्ट असतो ना, ज्याच्यावरती हे बघा, असं तुम्ही बघितलं असेल, दिस इज बोल्ट, याला आपण बोल्ट म्हणतो, याला आपण बोल्ट म्हणतो. आणि जो गोल असतो असा दुसरा असा एखादा पार्ट असेल, लेट्स कन्सिडर, आय विल ट्राय टू ड्रॉ इट इन 3D वे, 3D मध्ये काढण्याचा प्रयत्न करतो. तर असा थोडंसं नाही परफेक्ट, बट ओके, असं जो आहे तर त्याला आपण काय म्हटलेलं आहे की बोल्ट, राईट. आता टेक्निकली सांगायचं झालं तर, सॉरी, याला आपण नट म्हटलं. टेक्निकली सांगायचं झालं तर कसं, दिस इज बोल्ट अँड दिस इज नट. आता ह्या बोल्टवरती आपण हे नट बसवत असतो फिरवून, बरोबर आहे. पण आपल्याला टेक्निकली सांगायचं झालं तर कसं, या बोल्टवरती आउटसाईडनं म्हणजे बोल्टच्या बाहेरच्या बाजूनं थ्रेडिंग असते आणि नटच्या आतल्या बाजूनं थ्रेडिंग असते. क्लिअर.
बोल्टच्या बाहेरच्या बाजूने थ्रेडिंग असते, नटच्या आतल्या बाजूने थ्रेडिंग असते. बोल्ट हॅव्हिंग थ्रेडिंग ऑन आउटर साइड अँड नट हॅव्हिंग थ्रेडिंग ऑन इनर साइड. दॅट इज द मेन पॉईंट. कीप इन माइंड. हा बोल्ट कशाचा बनलाय? कॉपरचा बनलाय. म्हणजे असं काही नाही की फक्त कॉपरचाच बनवला जातो, बट इट इज मेड अप ऑफ कॉपर अल्सो. ओके. देन नेक्स्ट वन इज स्टड. आता स्टड काय असतं? दिस पर्टिक्युलर स्टड इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सी आय विल शो यू. स्टड काय असतं माहिती आहे का? एक सिम्पल मी काढून दाखवतो, तुम्हाला लक्षात येईल. हे बघा, असा एक बोल्ट टाईप असतो, म्हणजे बोल्टच दुसरा, फक्त आपण मग जो बोल्ट बघितला ना त्याच्या फक्त एकाच बाजूला काय होतं? थ्रेडिंग होते. आता स्टड म्हणजे काय माहिती का? स्टड इज लाईक दिस अँड स्टड हॅव्हिंग थ्रेडिंग ऑन बोथ एंड. म्हणजे हे बघा, एका बाजूला अशी थ्रेडिंग आहे, राईट. एका बाजूला इकडं लेफ्ट हँड थ्रेड आपण याला म्हणतो, थ्रेडिंग केलेली आहे. आणि दुसऱ्या बाजूला इथं पण अशी थ्रेडिंग आहे, पण इथं राईट हँड थ्रेडिंग आहे. ओके. आणि हा जो मधला भाग असतो ना एवढा, हा राहिलेला, याच्यावरती कसलीच थ्रेडिंग नसते, राईट. सो दिस पर्टिक्युलर पार्ट इज कॉल्ड एज अ स्टड. म्हणजे वरतून पण एखादा पार्ट तुम्हाला बसवायचा असेल तर बसू शकता आणि खाली पण बसू शकता, राईट. म्हणजे हा स्टड काय करतो? हा वरचा पार्ट आणि खालचा पार्ट या दोघांना जोडण्याचं काम हा करतो. ओके. दिस इज जस्ट लाईक अ बोल्ट, बट ओनली डिफरन्स इज दॅट हॅव्हिंग थ्रेडिंग ऑन बोथ साइड. दोन्ही बाजूला थ्रेडिंग असते. ओके. वेल्डिंग टिप्स, वेल्डिंगचे जे टिप्स आहेत ते सुद्धा आपण कॉपरचे बनवतो. ओके. सो दीज आर सम मेन पॉईंट्स, कीप इन माइंड. नेक्स्ट वन इज बिकॉज एक्सलंट मशीन ॲबिलिटी, बोल्ट हे झालं. देन इलेक्ट्रिकल पार्ट. इलेक्ट्रिकल पार्ट पण आपण बनवतो, जसं की कॉन्टॅक्ट पिन असतील, स्विच गिअर्स असतील, रिलेज असतील, प्रिसिजन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स आहेत, हे पण आपण कॉपरचे बनवतो. देन in the form of tubes, it is used in mechanical engineering. Heat exchanger, yes, heat exchanger tubes म्हणजे हीट एका ठिकाणून दुसऱ्या ठिकाणी ट्रान्सफर करायचे आहे, तर ते करण्यासाठी पण आपण जे डिव्हाइस वापरतो, हीट एक्सचेंजर ज्याला आपण म्हणतो, तर त्याच्या ज्या ट्यूब्स आहेत त्या कॉपरच्या असतात. स्पेशली बेस्ट एक्झाम्पल तुम्हाला सांगतो. तुमच्या घरामध्ये तुम्ही बघितलं असेल की जर रेफ्रिजरेटर आहे, आपला फ्रीज आहे, तर फ्रीजच्या बॅक साईडला कंडेन्सर असतं बघा. फ्रीज बघितलं असेल, फ्रीजच्या बॅक साईडला कंडेन्सर असतं, तर ते गरम असतं. फ्रीज चालू केलेलं आपण बघितलं त्यावेळेस, म्हणजे ते हीट, ते काय करतं, फ्रीजमध्ये असणाऱ्या वस्तूतली हीट काढतं आणि बाहेर फेकतं. तर ती जी काही ट्यूब आहे ना, दॅट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ हीट एक्सचेंजर. त्या ॲक्च्युअली त्याला कंडेन्सर म्हणतात, पण दॅट कंडेन्सर इज ऑल्सो हीट एक्सचेंजर. ओके. आपल्या फ्रीजच्या पाठीमागच्या बाजूला ज्या ट्यूब असतात ना, त्याला हीट एक्सचेंजर ट्यूब म्हणायचं. आणि त्या कशाच्या बनल्यात? कॉपरच्या बनल्यात. देन इट इज ऑल्सो युज्ड इन द स्ट्रक्चरल पर्पज. स्ट्रक्चरल पर्पज म्हणजे कन्स्ट्रक्शनमध्ये आपण या कॉपरचा वापर करतोय. देन लास्ट पॉईंट, लास्ट ॲप्लिकेशन ऑफ कॉपर इज इट इज युज्ड इन वॉटर कॅरिंग पाईप्स. म्हणजे पाणी एका ठिकाणून दुसऱ्या ठिकाणी नेण्याचे जे पाईप्स आहेत ते बनवण्यासाठी सुद्धा आपण कॉपर यूज करतो. ओके. सो इट्स ऑल अबाउट द बेसिक थिंग रिगार्डिंग द कॉपर. ओके.